Hello friends, in the last lecture we have seen the reversible reaction and the irreversible reaction. Shortly, the reversible reaction are those in which reactant is converted into product, and again this product is converted into the reactant. It's called as the reversible type of reaction. Then there are some characteristics for the reversible reaction. The reversible process or the reversible reaction is very slow and hence it requires infinite time for the completion. Acting force and opposing force differ by infinitesimally small quantity. It is a non-spontaneous. ही सहजासहजी घडणारी प्रक्रिया नाही. In this process, system in equilibrium with surrounding at every stage. It is a hypothetical process. And then direction of the process can be reversed by a small change in either direction. That means what? Reactant is converted to product, and again this product gives the reactant, so it proceeds by two arrows, that is forward as well as backward. And then maximum work is obtained in this reaction. ही सहजासहजी क्रिया घडत नाही आणि त्यावेळेस आपल्याला काय होतं, जास्तीत जास्त वर्क आपल्याला मिळू शकतं. आता पुढची जी आहे ती इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. या ठिकाणी इरिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय? द प्रोसेस इन विच acting force is greater than opposing force and which cannot be reversed by small change is called as the irreversible process. Flow of heat from hot body to the cold body. त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत? इरिव्हर्सिबल प्रोसेस द फास्ट प्रोसेस, इट अंडरगोज कंप्लिशन. म्हणजे काय? रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन एकदा प्रोडक्ट मध्ये झाल्यानंतर पुन्हा प्रोडक्ट रिएक्टंट होत नाही, म्हणून ते कम्प्लीट रिएक्शन होते त्या ठिकाणी. बर्निंग ऑफ शुगर जरी म्हटलं तरी आपण ते एक्झाम्पल घेऊ शकतो, किंवा एखादी अभिक्रियामध्ये डायजेशन ऑफ फूड, इट इज ऑल्सो इरिव्हर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन. देन ऍक्टिंग फोर्स इज मच ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ही सहजासहजी घडणारी क्रिया आहे. आणि देन इट इज अ प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. इट इज अ नॅचरल और रियल प्रोसेस. डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड बिकॉज व्हॉट? इट इज अ irreversible type of reaction. And then maximum work is not obtained in this process. आता या दोन कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला एक क्वेश्चन येतो 2 मार्कासाठी, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. असा जर क्वेश्चन आला तर आपल्याला याच्यातले 4 आणि याच्यातले 4 पॉईंट आपल्याला लिहिणे गरजेचे आहे. किती पॉईंट महत्वाचे आहेत? पहिला पॉईंट डेफिनेशनचा द्यायचा. दुसरा पॉईंट काय लिहायचा तुम्ही? इट इज व्हॉट? हायपोथेटिकल प्रोसेस. याला काय म्हणायचं? इट इज अ रियल प्रोसेस और नॅचरल प्रोसेस. तिसरा पॉईंट काय लिहायचा? रिव्हर्सिबल प्रोसेस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आणि इकडे काय लिहायचा? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आणि नंतर काय लिहायचा? इन केस ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस मॅक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड इन द रिव्हर्सिबल प्रोसेस, मॅक्सिमम वर्क इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. असे 4 पॉईंट लिहिले की काय प्रॉब्लेम नाही. आणि मग बाकीचे जर तुम्हाला एक्स्ट्रा येत असेल तर यू कॅन राईट हे ऑल्सो. बट टू गेट द 2 marks देर शुड बी 4 points, half mark for each point. Okay, then next point, that is a nature of work and heat. Nature of work and heat काय सांगते पहा. What is meant by heat? It is amount of energy that flows between system and surrounding due to the difference in the temperature is called as the heat, and it is denoted by Q, and therefore Q is equal to M into S into T, where M is the mass of substance, S is the specific heat, and T is the temperature difference. This is the definition behind heat. For 1 mark this definition can ask. Then work. What is work? It is the amount of energy that flows between system and surrounding due to the difference in pressure. आता या ठिकाणी बघा, हीट मध्ये काय आहे? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दॅट फ्लोज बिटवीन सिस्टम अँड सराउंडिंग ड्यू टू द डिफरन्स इन टेम्परेचर. बट हियर व्हॉट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दॅट फ्लोज बिटवीन सिस्टम अँड सराउंडिंग ड्यू टू द डिफरन्स इन प्रेशर. This is the difference. This is the difference between the definition of heat and work. Work is denoted by W. Then work and energy are the interconnected. दोन्ही सारखेच आहेत आणि म्हणून त्यांचं युनिट काय आहे? सारखं आहे. म्हणून it is expressed in same unit. Okay. Then next point and very very important, that is the what? या ठिकाणी काय दिलेलं आहे क्वेश्चन या ठिकाणी? Pressure volume type of work or work done in isothermal and irreversible process. क्वेश्चन येतो, derive the expression for work done in isothermal and irreversible process. ही फिगर काढायची, म्हणजे परीक्षेमध्ये फार अत्यावश्यक आहे असं काही नाही, पण याच्यावर थोडी तुम्ही माहिती लिहू शकता. आलं लक्षात? आतापर्यंत बोर्डाने या फिगरला मार्क नाही दिलेली, पण आपल्याला महत्वाचा पॉईंट कोणता आहे पहा. जरी फिगर काढली त्याला थोडंसं त्याचं कन्स्ट्रक्शन द्यायचं. कन्सिडर द आयडियल गॅस इनक्लोजर सिलेंडर फिटेड विथ वेटलेस अँड फ्रिक्शनलेस पिस्टन.
आता हा जो ए आहे, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर. लेट गॅस एक्सपांड्स आयसोथर्मली अँड इरिव्हर्सिबली फ्रॉम व्हॉल्यूम इनिशियल व्हॉल्यूम V2 फायनल व्हॉल्यूम P2 अगेन द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. इथपर्यंत झालं. या लिखाणाला मार्क नाहीत, पण आपल्या माहितीसाठी हे ड्रॉ करून आपल्याला थोडीशी माहिती लिहिणं गरजेचं आहे. आता पहा, मग आता इथून सुरुवात आहे खास अर्ध्या मार्कसाठी बघा काय येते ते. देन वर्क डन इज गिव्हन बाय. वर्क डन म्हणजे काय, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आणि हे इक्वेशन लिहिलं फोर्स F इंटू डी, त्यावेळेस आपल्याला बोर्ड करून आपल्याला मॉडेल आन्सर मध्ये अर्धा मार्क मिळतो. W इज इक्वल टू F इंटू डी, दॅट इज वर्क इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता प्रेशरची काय डेफिनेशन आहे, प्रेशर इज द फोर्स per unit area, that means force upon area, F into A, therefore P is equal to F into A, and therefore F is equal to P into A. तिरकस गुणाकार या ठिकाणी आहे. F is equal to P into A. मग F ची व्हॅल्यू काय आहे, P into A. ही जर व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये ठेवली तर आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल, W is equal to P into A into D. बरोबर नाही, म्हणजेच P into A, this is the value of F, and therefore P into A, and next काय D, P into A into D, this is the work. आता बट A इंटू डी, बघा या ठिकाणी A इंटू डी, दिस इज काय, व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, आणि दोन्हीतला डिफरन्स म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम. म्हणून या ठिकाणी काय झाले, A इंटू डी इज द चेंज इन व्हॉल्यूम. देअरफॉर V2 मायनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V. देन W इज इक्वल टू P, चेंज इन व्हॉल्यूम काय आहे, V2 मायनस V1 म्हणजे P इन ब्रॅकेट V2 मायनस V1, and therefore V2 minus V1 is nothing but P delta V, and therefore W is equal to P delta V. लक्षात इक्वेशन आतापर्यंत 2006 पर्यंत हेच होतं, परंतु नंतर थोडं मॉडिफाईड झालं त्या ठिकाणी, आणि त्यांनी सांगितलं बट अकॉर्डिंग टू द IPC साइन कन्व्हेन्शन्स वर्क ऑफ एक्सपान्शन इज शोन बाय निगेटिव्ह साइन, and hence W is equal to minus P delta V. लक्षात तुमच्या, म्हणून हे इक्वेशन महत्वाचं आहे. इथपर्यंत आलं की या ठिकाणी अर्धा मार्क मिळतो, या ठिकाणी अर्धा मिळतो, या ठिकाणी अर्धा मार्क मिळतो, आणि हे जे इक्वेशन W इज इक्वल टू F इंटू डी या ठिकाणी अर्धा, असं आतापर्यंतची स्कीम ऑफ मार्किंग या इक्वेशन साठी, या प्रश्नासाठी अशी आहे. म्हणून एका ठिकाणी क्वेश्चन काय तो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ऑफ एन आयसोथर्मल अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. हा महत्वाचा शब्द, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, किंवा डिराइव एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा V. लक्षात. आता पुढे काय पहा, हे लक्षात ठेवा, क्वेश्चन सुद्धा सांगितलं तुम्हाला कशा पद्धतीची येते. आता साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत या ठिकाणी. काय साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत, ड्युरिंग एक्सपान्शन ऑफ गॅस, एक्सपान्शन म्हणजे इक्वेशन वर आधारित हे वाक्य महत्वाचं लक्षात घ्या तुम्हाला, त्याच्यावर थोडासा विचार करायचा. V2 इज मोर दॅन V1 म्हणजे फायनल व्हॉल्यूम इज मोर दॅन इनिशियल व्हॉल्यूम, म्हणजेच काय आला, डेल्टा V इज पॉझिटिव्ह, डेल्टा V इज पॉझिटिव्ह, बट वर्क इज निगेटिव्ह, W इज निगेटिव्ह, बिकॉज व्हॉट, एनर्जी ऑफ द सिस्टीम डिक्रीजेस, म्हणजे वर्क कसं आहे, निगेटिव्ह आहे, म्हणून त्या ठिकाणी एनर्जी काय होती, डिक्रीज होती, एनर्जी काय होती, डिक्रीज होती. आता पुढचं पहा, त्या ठिकाणी कंटिन्यू ठेवा, त्या ठिकाणी वर्क इज निगेटिव्ह. अलग लक्ष तुमच्या, पहा काय केलंय त्या ठिकाणी, hence work is done by the system on the surrounding, म्हणजे work is negative, energy of the system is negative, decreases, at that time work is done by the system on the surrounding. एवढं लक्षात ठेवायचं. whenever energy decreases, at that time work is done by the system on the surrounding. हे लक्षात ठेवायचं. then second point, during contraction of gas, V1 is more than V2. contraction म्हणजे की पॉझिटिव्ह वर्क असतं. V1 is more than V2, then delta V is what, negative, and work is what, positive, because energy of the system increases because work is positive. आणि म्हणून याच्या आधारे काय लिहिले, work is done on the system by the surrounding. इथं जर एनर्जी डिक्रीज झाली तर काय होते, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. इथं एनर्जी जर डिक्रीज झाली तर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. whenever energy is decreases, at that time work is done by the system on the surrounding, and whenever energy is increases, work is done on the system by the surrounding. एवढं लक्षात ठेवायचं. ओके. The next point, free expansion of gas. Free expansion of gas काय सांगते बघा. Free expansion of gas. When gas is allowed to expand in vacuum, P is equal to 0, then no work is obtained and known as free expansion of gas. व्हॅक्यूम मध्ये
there is no work and therefore W is equal to 0. म्हणून या ठिकाणी इक्वेशन आहे वर्क डनचं W is equal to minus P delta V. Then substituting value 0 in place of W, then we will get 0 into delta V. Pressure काय आहे? P is equal to 0, then 0 into delta V, that is equal to 0, and therefore W is equal to 0. Therefore no work is done in expansion of gas in the vacuum. लक्षात तुमच्या. आता पुढे काय आहे बघा, concept of maximum work आहे. The work obtained in an isothermal reversible process is called as the maximum work. What is mean by maximum work? The work is obtained in isothermal reversible process. मग मी सांगितले फरकामध्ये रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये मॅक्सिमम वर्क आपल्याला मिळतं कारण ती नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. लक्षात तुमच्या. मग या ठिकाणी व्हॉट इज मीन बाय मॅक्सिमम वर्क? द वर्क ऑब्टेन इन एन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड मॅक्सिमम वर्क. इन आयसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर, आयसोथर्मल प्रोसेसचे डिफरन्स काय आहे? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट, that is delta T is equal to 0. Hence internal energy is also constant, therefore delta U is also constant, therefore delta U is equal to 0. And then according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics काय सांगते? Q is equal to delta U minus W. मग या ठिकाणी delta U ची 0 व्हॅल्यू आहे म्हणजेच काय राहिलं मग? Therefore Q is equal to minus W. Q is equal to minus W, and therefore what? Delta U is equal to 0. It means that isothermal process, all the heat supplied is used to work and maximum work is obtained. Used to work and maximum work is obtained. आलं लक्षात तुमच्या. आता पुढे अशाच पद्धतीचे की डेरिव्हेशन आहे पहा. डेरिव्हेशन फॉर द मॅक्सिमम वर्क. मॅक्सिमम वर्क शब्द आहे. मग मॅक्सिमम वर्क मध्ये ही फिगर सुद्धा काय काढण्याची गरज नाही पण आपल्या माहितीसाठी असावी. याच्यावर एक क्वेश्चन आहे, डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम वर्क ऑफ एन आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल प्रोसेस. काय या ठिकाणी? रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ही फिगर दिली तुम्हाला त्या ठिकाणी बघा काय दिली. कन्सिडर n mole of an ideal gas enclosed in the wetless and frictionless piston at constant temperature T. P the pressure of the gas equal to the external pressure. Then dP is the small decrease in external pressure which causes a small increase in volume, that is dV. Then small work done dW will be. आता ही इक्वेशन महत्त्वाचं ठेवायचं. dW is equal to minus in bracket P minus dP into dV. ही इक्वेशन माहितच करून घ्यायचं. dW म्हणजे वर्क डन is equal to minus in bracket P minus dV म्हणजे डिक्रीज इन प्रेशर आणि या ठिकाणी dV म्हणजे व्हॉल्यूम आलं. आता या dV ने याला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार आहे? dVP म्हणजे मायनस PdV आलं आणि या मायनस मायनस काय झालं तर प्लस आला म्हणून या ठिकाणी dP आणि हा dV आला म्हणून इक्वेशन काय आलं? dW is equal to minus PdV plus dP into dV. आणि बट आता हे dP आणि dV काय व्हेरी व्हेरी स्मॉल, therefore it is negligible and it is equal to 1. Therefore dP dV is very small and hence it is negligible. Therefore dW is equal to minus PdV. म्हणजे हे जर निग्लिज केलं तर राहिलं काय मग? dW is equal to minus PdV. This is equation number 1. आता लक्षात ठेवा. हे मी पुढची स्लाइड दाखवतो तुम्हाला. लक्षात आलं? लक्षात PdV आलं या ठिकाणी. लक्षात तुमच्या व्हेरी स्मॉल. Then let gas expand isothermally and reversibly, volume V1 to V2. Then maximum work can be obtained by integrating this equation. याला इंटिग्रेशन केलं पहा. इंटिग्रेशन केलं तर बिटवीन लिमिट्स V1 to V2. मग याला जर इंटिग्रेशन केलं पहा मॅथमॅटिक्स मुलांना लगेच समजेल. W max is equal to इंटिग्रेशन ऑफ dW म्हणजे dW आला. या ठिकाणी काय बिटवीन लिमिट्स V1 to V2 आणि पुढे काय आला मायनस PdV. पुढे लक्षात ठेवायचं. बट PV is equal to काय? NRT म्हणजे NRT म्हणजे काय? आयडियल गॅस इक्वेशन. आणि मग या ठिकाणी P बाजूला घेतला तर NRT आपण काय होणार आहे? फी होणार आहे. आणि म्हणून हीच किंमत आपण काय टाकायची? या इक्वेशन मध्ये टाकली तर आपल्याला काय मिळेल? W max is equal to इंटिग्रेशन ऑफ V1 to V2 मायनस NRT. P ची किंमत आहे NRT अपॉन P आणि पुढे कोण राहिला? dV. आलं लक्षात तुमच्या. आणि मग पुढे काय झालं या ठिकाणी? मायनस NRT बाजूला घेतला आपण इंटिग्रेशन V1 to V2 आणि राहिला कोण मग? dV by dt. dV by V राहिला. मग मायनस NRT log E phi टू द लिमिट V1 to V2 आणि मग NRT बाजूला घेतल्यानंतर काय झालं या ठिकाणी? मायनस NRT log E V2 मायनस log E V1 झाला आणि मग मायनस NRT log E हा V2 को घेतला
वरती गेला आणि खाली कोण राहिला φ1 आणि मग याची व्हॅल्यू काय होती बघा मायनस nRT log E φ2 अपॉन φ1 एवढं लक्षात ठेवा. बघा पुढे काय होते ते म्हणजे पॉईंट सी पॉईंट टू पॉईंट आपल्याला जायचं या ठिकाणी पहा. लक्षात पहा या ठिकाणी हे इक्वेशन आहे इक्वेशन W इज इक्वल टू लॉग ई होता लॉग ई ची किंमत काय -2.303 nRT म्हणून W max इज इक्वल टू म्हणजे मॅक्सिमम वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT टू द log 10 अपॉन φ2 अपॉन φ1. आता या ठिकाणी ही इक्वेशन आलं हे इक्वेशन आलं की त्याला मॅक्सिमम वर्क म्हणायचं. मॅक्सिमम वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ φ2 अपॉन φ1. आता अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ माहिती मला करायला झालंय ऍट टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर आणि मग डायरेक्ट इक्वेशन येतं P1 इज इक्वल टू P2 φ2 ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. मग या ठिकाणी P1 अपॉन P2 घेतला म्हणून राहिला पण इथं P2 अपॉन φ1 म्हणून P2 अपॉन φ1 दॅट इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 आणि मग जर P2 अपॉन V1 ची किंमत काय आहे P1 अपॉन P2 तर ही व्हॅल्यू आपण काय केली इक्वेशन वर टाकली. मग दिस इक्वेशन बिकम्स by substituting this value in this equation becomes W max is equal to -2.303 nRT log to the base 10 of P1 upon P2. लक्षात तुमच्या म्हणजे जर तुम्हाला लिहिलं डिराइव्ड इक्वेशन W max is equal to -2.303 nRT log to the base 10 of P1 upon P2 तर इथपर्यंत लिहायचं 3 मार्कासाठी. जर तुम्हाला विचारलं डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम वर्क ऑफ एन आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल प्रोसेस तर ओनली यू राइट अप टू दिस पॉइंट. ओके दिस इज द इक्वेशन बिहाइंड द वर्क done of an isothermal and reversible process. ही आणि work done of an isothermal and irreversible process म्हटलं की W is equal to -V delta V. Thus in expansion म्हटलं की minus sign W is negative work is done by the system and in compression W is positive होती त्या ठिकाणी W is positive म्हणजे work is positive therefore work is done on the system. On the system म्हटलं की work is positive and by the system म्हटलं की काय समजा वर्क इज निगेटिव्ह एवढं लक्षात ठेवायचं. आलं लक्षात तुमच्या. तर हे पॉईंट महत्वाचे येतं. त्याच्यानंतर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. व्हॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. 3 लॉ आहेत या ठिकाणी. फर्स्ट लॉ आहे सेकंड लॉ आहे आणि थर्ड लॉ आहे. फर्स्ट लॉची काय डेफिनेशन आहे सेकंड लॉची काय डेफिनेशन थर्ड लॉची तिन्हीपैकी एक लॉ 100% येतो. आलं लक्षात तुमच्या. आता फर्स्ट लॉच्या 4-5 स्टेटमेंट आहेत बघा त्याच्यापैकी एकच लक्षात ठेवायची. काय स्टेटमेंट आहे energy can neither be created nor be destroyed but it can take place from one to another. लक्षात तुमच्या. energy can neither created nor destroyed but it can converted from one form to another form. किंवा दुसरी आहे total energy of the universe remains constant. विश्वातली सर्व ऊर्जा कशी आहे कॉन्स्टंट आहे स्थिर आहे. energy of the isolated system remains constant whatever changes may take place in it. It is impossible to construct the machine without consuming energy. आता पहा पुढचे स्टेटमेंट आहे व्हॉटएव्हर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर जेवढ्या प्रमाणात आपण खर्च घालतो एक्झॅक्टली इक्विव्हॅलंट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपियर पुन्हा तेवढ्याच प्रमाणात ती एनर्जी तयार होते. एखाद्याने जर ब्लड डोनेट केलं 2 लिटर 1 लिटर किंवा 1000 ml तर पुन्हा 2 तासाने 3 तासाने तेवढंच ब्लड आपल्याला पुन्हा रिअपियर होतं म्हणजे अपियर होतं म्हणजे तेवढं त्याची ते ब्लड तयार होतं. म्हणून या ठिकाणी काय झालंय जेवढी ऊर्जा खर्च केली जाते तेवढीच ऊर्जा आपल्याला पुन्हा तयार होते. दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. The sum of the energy of the system and surrounding is always remains constant. म्हणजे तुम्हाला मी त्या दिवशी सांगितले काय युनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम अँड सराउंडिंग म्हणून सांगितले सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम अँड एनर्जी सराउंडिंग इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. कोणतीही एक स्टेटमेंट लिहा किंवा असा क्वेश्चन होतो राईट एनी 2 स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किंवा स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आलं लक्षात तुमच्या. म्हणजे 1 मार्कासाठी सुद्धा क्वेश्चन या ठिकाणी येऊ शकतो. ठीक आहे. आता पुढे पहा या ठिकाणी काय दिले कोरोलरी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. याचं निष्कर्षण कसं करत गेलं जातं तर मेकॅनिकल एनर्जी ऑफ वर्क कॅन बी क्वांटिटेटिव्हली कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी. म्हणजे असं स्टेट थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ अँड गिव्ह इट्स कोरोलरी. लक्षात कोरोलरी काय मेकॅनिकल एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑर द वर्क कॅन बी क्वांटिटेटिव्हली कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. आता त्याचा मॉडिफाईड फॉर्म दिलाय बघा या सर्वांच्या पुढे एक मॉडिफिकेशन केले आणि त्याचा मॉडिफाईड
स्टेटमेंट काय दिले, द टोटल मास अँड एनर्जी ऑफ द युनिव्हर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. काय दिले, what is a modified form of first law of thermodynamics? The total mass of energy of the universe remains constant. Remains constant. अलग लक्षात तुमच्या. आता बरं या ठिकाणी काय दिले पुन्हा त्यांनी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन क्वेश्चन येतो, राइट द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Consider the system at state A absorbs Q amount of heat and reaches to the state B. Let U1 म्हणजे इंटरनल एनर्जी स्टेट A, U2 म्हणजे काय इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टेट B, and then W is the work done on the system. Then according to the thermodynamic first law, U2 is equal to U1 plus Q plus W. U2 is equal to U1 plus Q plus W. या ठिकाणी काय येते बघायचं. मग U2 minus U1 is equal to Q plus W आणि डेल्टा. आता U2 minus U1 म्हणजे काय आला, डेल्टा U आला आणि पुढे काय Q plus W. आलं लक्षात तुमच्या. हे इक्वेशन म्हणायचं. दिस इज कॉल्ड एज द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आलं लक्षात. किंवा हे जर बाजूला घेतलं तर काय होणार, डेल्टा U minus W that is equal to Q, म्हणजे Q is equal to डेल्टा U minus W. And this is the expression for the first law of thermodynamics. आता याच एक्सप्रेशन या प्रोसेस मध्ये काय होते, आयसोबारिक प्रोसेस मध्ये तुम्हाला माहिती आहे. आयसोबारिक प्रोसेस म्हणजे काय, प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. P डेल्टा V कसं आलं, W ची व्हॅल्यू काय आहे, P डेल्टा V. इन आयसोबारिक प्रोसेस डेल्टा V इज कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. हेज W इज इक्वल टू काय आला, 0. आणि म्हणून या ठिकाणी W जर 0 आहे, W जर 0 आहे तर या ठिकाणी काय होणार आहे, Q होईल आणि Q इज इक्वल टू काय होणार आहे, डेल्टा U आला. लक्षात तुमच्या. हे एक मार्काला इक्वेशन येतात. इन ऍडिबॅटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0 आणि मग काय होणार या ठिकाणी डेल्टा U आणि हे इकडे गेल्यानंतर प्लस होईल, दॅट इज इक्वल टू W, म्हणून डेल्टा U इज इक्वल टू W. आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये तुम्हाला माहिती डेल्टा T कॉन्स्टंट आहे, डेल्टा U सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो कॉन्स्टंट. देयरफॉर Q इज इक्वल टू काय होणार आहे, डेल्टा U मायनस W आणि म्हणून जर डेल्टा U 0 आहे तर काय होणार आहे, Q इज इक्वल टू मायनस U. लक्षात तुमच्या. हे ह्या व्यवस्थित लिहायचे आहे नोट वहीमध्ये आणि त्या दृष्टिकोन ते पाठांतर करायचं, समजावून घेऊन पाठांतर करायचं. आता एकच सांगतो मला, इंटरनल एनर्जी घेऊ फक्त आपण. What is meant by internal energy? Internal energy is also called as intrinsic energy and it is denoted by capital U. Sum of all the forms of energy associated with the system due to its state is called as internal energy. Simple definition. Sum of all the forms of energy associated with kinetic energy and potential energy is called as the internal energy. सर्व विश्वातली टोटल एनर्जी म्हणजेच कोण आहे, ती आंतरिक ऊर्जा आहे, ती इंटरनल एनर्जी. सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी असोसिएटेड विथ kinetic energy and potential energy is called as the internal energy, and this internal energy denoted by E or U. This kinetic energy and this it consists this consists काय, kinetic energy and potential energy. लक्षात तुमच्या. आता याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. जर टेम्परेचरवर अवलंबून आहे therefore it is a extensive property. because what extensive property काय सांगते, the property whose substance property whose value depends upon the external factors such as temperature, volume, pressure, and therefore it is called as the extensive property, and therefore this internal energy depends upon the temperature, so it is an extensive property. आता जर टेम्परेचर अवलंबून आहे तर टेम्परेचर चेंजेस होतं का नाही, होतं. मग का, इनिशियल टेम्परेचर T1 आणि फायनल टेम्परेचर T2, म्हणून जी व्हॅल्यू इनिशियल आणि फायनल वर अवलंबून आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन. म्हणून काय, this internal energy is also state function because its value depends upon the initial and final state of the system. म्हणजे असं झालं, why the internal energy is a state function, because internal energy depends upon the temperature and temperature is the extensive property, and due to that it depends upon the initial temperature as well as the final temperature, so it is a state function. Then absolute or actual value of internal energy cannot be determined, but change in internal energy can be accurately measured by using the formula delta U is equal to U2 minus U1. That means change in internal energy is equal to final internal energy minus initial internal energy. आलं लक्षात तुमच्या. This is about the characteristic of internal energy. म्हणून असा एक क्वेश्चन येतो, define internal energy, give its characteristics.
Sum of all the forms of energy associated with kinetic energy and potential energy is called as the internal energy. Then there are this internal energy denoted by U. Then internal energy depends upon the temperature, so it is the extensive property. It is also state function, and then absolute value of internal energy cannot be determined, but the change in internal energy can be accurately measured by using the formula delta U is equal to U2 minus U1. This is about the today's lecture. व्यवस्थित अभ्यास करायचा, या नोट्स लिहून घ्यायच्या आणि त्या तसं अभ्यास करा. आता माध्यमिकची टेस्ट झाली, युनिट टेस्ट आपली सुद्धा या आठवड्यामध्ये युनिट टेस्ट होईल. कारण आपले 3-4 चॅप्टर झालेले आहेत. आपल्या संस्थेने ऑनलाईन तुम्हाला लेक्चर पाठवलेले आहेत. आम्ही त्या लिंक सकाळी देत होतो तुम्हाला. त्याचा अभ्यास करा. साधारण 3 चॅप्टरवर तुमची 20 मार्काची एमसीक्यूची टेस्ट होईल. एखाद्यावेळेस ऑनलाईन होईल, नाहीतर मग आपण क्वेश्चन पेपर काय संस्थेचं नियोजन येईल त्या पद्धतीने आम्ही करणार आहोत. पण या 8-10 दिवसात तुम्ही परीक्षेची तयारी ठेवायची. ओके. Okay, thanks for watching. Good day.